ಗಂಡಿಕೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 hour ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ. 1.5 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಾ? ಓಕೆ, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು 1.5 hour ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳೂಮ್ ಕೇವ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕೇವ್ ಇನ್ ದ ಏಷ್ಯಾ. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ 1.5 or 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಸು. ಮಿಕ್ಕಿತೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಪಾತ್ ಇದು ಫುಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾವು ನೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಪೆನ್ನಾ ರಿವರ್ದು ಲೇಕ್ ಬೆಡ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಲೇಕೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಹಳೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇದು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ನೀರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರು ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ನಾನೊಂದು ಸಾರಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಜುವಾರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೈಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು. ನಾವೀಗ ಬೆಳ್ಳೂಮ್ ಕೇವ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 500 ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಬುದ್ಧ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬೆಳ್ಳೂಮ್ ಕೇವ್ಸು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ಒಂದು 3 years ಬಿಫೋರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆ. 2018 ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 2018 ಬಂದು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ಲು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ ಆಚೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಅಂತರ್ಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಬೆಳ್ಳೂಮ್ ಕೇವ್ಸ್ದು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತದು. ಹಾಂ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅయింది. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಮ್ ಕೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಸರಿ, ಬೈಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬರೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇವ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಚೆನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ವರೆಗೂ. మానలకింద వేసిస్తాం. పోతుందేమో చూడరా బైకు. ఆడవరకు పోయిండయ్యే ప్యానియర్లు ఉన్నాయి కదా. యాడ్ లాస్ట్ రా. ತಗಲ್ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ. Okay, they issued the ticket. It is 45 rupees per ticket. We are taking a guide.
ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳಗಡೆ. ಸ್ಟೀಪ್ ಇದೆ. ఇది 2-3 స్టెప్స్ ఉండేది, వీళ్ళు 1 స్టెప్ తీశారు. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕೇವ್ ಮಾತ್ರ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಸರ್ ఎవరు చేతన్ సార్ ఇక్కడ ఉంటాము. చెప్పు సార్, ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటాము. ఓకే, we asked for the guy with them. I think he's calling for someone for the guy. They told they can explain in English and Telugu. We'll take the Telugu because my parents don't understand the English. And there's some signing written over here. Oh. Why, man? Next time. Okay. Actually, name of the village Belum, sir. Okay. Kavati with the billing gives and Okay. అంటే ఒకప్పుడు వాటర్ ఫోర్స్తో ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు షూటింగ్ చేస్తున్నారా, వాటర్ ఫోర్స్తో ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఇంత వాటర్ కటింగ్ వల్ల కేవ్స్ ఏర్పడుతూ వచ్చింది. ఓకే. ఇలా ఏర్పడిన వాటికి 1983లో డేనియల్ గేబర్ జర్మన్ స్పెషలిస్ట్ ఓకే తన టీంతో వచ్చి దాదాపుగా 3.25 కిలోమీటర్ సర్వే చేసిన మ్యాప్ ఇచ్చారు. ఆ మ్యాప్ ఆధారంగానే ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు 1998లో టేకప్ చేసి 2002లో ఓపెన్ చేశారు. టూరిజం వాళ్ళు చేసిన ఒకటి కింద ఫ్లోరింగ్ అంటే లైటింగ్. ఈ రోడ్ చేసేటప్పుడు టాప్ కానీ సైడ్లో కానీ టచ్ చేయాలి సార్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ న్యాచురల్. ఇవన్నీ న్యాచురల్. ఈ 1.5 కిలోమీటర్లో మనం చూడగలిగేది ఏమంటే పాతాళగంగ, కోటిలింగాలు, సింహద్వారం, మండపం సార్. ఇది టోటల్ కేవ్ వచ్చి 1.5 కిలోమీటర్ అండి. అంటే ఓపెన్ ఉండేది 1.5 లేదా ఓపెన్లో ఉండేది 1.5. ఓకే. కేవ్ ఇంకా ఉందా? లోపలికి ఉందా? లోపలికి ఉంది ఇంకా. ఓకే. దాదాపు 3.225 కిలోమీటర్స్ సర్వే చేశారు. ఓకే. టాప్ ఉన్న లొకేషన్ చూడండి. ఇది మెయిన్ ఆర్చ్ కాబట్టి సింహద్వారం అన్నారు. ఓకే. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే వాటర్ డ్రాప్స్ వల్ల ఏర్పడిన కాల్షియం డిపాజిట్. భారీ వర్షాలు పడినప్పుడు రాత్రి పొలంలో ఉండి చిన్న డ్రాప్స్ పడుతుంటాయి. అవును. డ్రాప్స్ వల్ల ఏర్పడింది అనమాట. సాల్ట్ డిపాజిట్ అంటారు కదా. కాల్షియం అంటే ఎస్పీ చలపతి రెడ్డి, హెడ్ మాస్టర్ రామసుబ్బారెడ్డి వాళ్ళు బెలూం గ్రామస్తులు సార్. అంటే జర్మనీ టీం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన సహకారం అందించి ఈ ప్రభుత్వానికి అందజేసి, ప్రభుత్వానికి మ్యాటర్ అంతా అందజేసి ఇదంతా వెలుగులోకి ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థం ఇక్కడ పేర్లు పెట్టుకున్నారు. చలపతి రెడ్డి హాల్. ఇక్కడ లోపలికి వెళ్తే చాలా రామసుబ్బారెడ్డి హాల్. మెయిన్ ఎంట్రన్స్లో గేబర్ హాల్ పేరు పెట్టారు. ఓకే. గేబర్ వచ్చేసి ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన అదంతే. అది అదే డెడ్ ఎండ్. అది తర్వాత క్లోజ్. మనం క్రాషింగ్ కోసం లైటింగ్ అటాచ్. ఓకే. లే చూస్తూ ఉందా. టాప్ లెవెల్ ఫ్లడ్ వచ్చింది. 2017లో టాప్ లెవెల్లో ఫ్లడ్ వచ్చింది. ఆ ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు సీసీ కెమెరాస్, స్పీకర్స్, లైటింగ్స్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. ఈ కొత్తగా అరేంజ్ చేశారు. 2018 ఇది మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది. 18లో మళ్ళీ కొత్తగా అరేంజ్ చేశారు. మేము వచ్చినప్పుడు ఇది ఉండలేదు.
అక్కడ నుండి బయట వచ్చిన వాటర్ అప్పుడు అక్కడ నుండి బయట వచ్చిన వాటర్ అంతా వెళ్ళి పాతాళగట్టు 1.7 కిలోమీటర్ తర్వాత ఇన్సైడ్ వెళ్ళిపోయి బెలూమ్ విలేజ్ వల్ల నుండి న్యాచురల్ గా బయట వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఫస్ట్ వెళ్దాం. ఇది కాస్త పెద్దగా ఉంది ఇది. ఓకే ఇది క్లోజ్ చేసేసారా? ఓకే డెడ్ ఎండ్ అయిపోయింది. అది ఎండ్ అది మళ్ళీ పోవచ్చా? అరే వెళ్ళండి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇంకా చిన్నగా ఉండేది. ಈ ಕೇವ್ ನೇರ ಎಷ್ಟು ನೇರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೇರ ಇದೆ ಈ ಕೇವು. మనం వెళ్ళడానికి లేదు, వాటర్ అయితే వస్తుంది. అదే సార్, అదే ఎంట్రన్స్ లో ఉంది సార్. ఇది ಯಾವುದು ಇದಾ? సేమ్ ఎంట్రన్స్ లో అదే ఉంది. ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ ಒಳಗಡೆ. ಕೇವ್ ಇಸ್ ಟೂ ನ್ಯಾರೋ and it is damn humid. Do I fit into this, bro? Oh, my helmet. It is damn narrow. We haven't shown this much of narrow cave. These are calcium deposits. Chetan, YouTube లో వేసి ఏమిది? కాల్షియం డిపాజిట్. ఓకే హాయ్ రామ్, అరే ఓకే. ತುಂಬ ನೇರ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ఇదంతా వాటర్ ఉండే సార్, ఇంకా బుద్ధగా ఉండేది ఎక్కువ. మనం డ్రై అయిపోయింది. ఇదంతా లోపలంతా సిమెంట్ రోడ్ వేసారు సార్. అక్కడంతా బండలు పరిపేశారు, ఇదంతా లోపల సిమెంట్ రోడ్. కింద సిమెంట్ ఉందా? సైడ్ ఇది కుర్తా వచ్చిండేది న్యాచురల్. ఇక్కడ పోయి కోటిలింగాలు పాతాళం చూసి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఈ రూట్లో వస్తాం. ఇటు పోయి రౌండ్ సర్కిల్.
మళ్ళీ మనము ఈ రూట్లోనే వెళ్ళాలి కదా, ఇప్పుడు వచ్చాం కదా. బైక్ అలాగే వర్షం వచ్చేటప్పుడు క్లోజ్ చేసేస్తారు కదా. చేస్తాం, బంద్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి అప్పుడు బంద్ చేస్తాం. 1 or 2 days మళ్ళీ వెయిట్ చేసి తర్వాత ఓపెన్ చేస్తాం. చెక్ చేసి క్లియర్గా వాటర్ ఇక్కడ చూసుకుంటాం. అంటే వాటర్ సార్ ఇక్కడ పోతే పాతాల కింద కోటింగ్ గారు ఇక్కడ మాయవంతర రూట్, ఇక్కడ పోయి చెట్టు వెళ్దా ఉంటారా? రైట్ సైడ్ మాయవంతి. టేక్ ఏ వీడియో హియర్. మేము ఇంత రాలేదు ఆ రోజు. ఇప్పుడు తెలుస్తా ఉంది హీట్ హీట్ హీట్. లైట్లు పోయింది. ఏవి లేదు, వాళ్ళే దూరుతా ఉండలేదు. పోతుంది పని ఇప్పుడు వీడియో తీసుకుంటా ಸರಿ ಓಕೆ. ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಗೋಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನ್ಯಾರೋ. ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఈ రూట్లో వస్తాం. ఓకే ఓకే. మళ్ళా మనము ఈ రూట్లోనే వెళ్ళాలి కదా, ఇప్పుడు వచ్చాం కదా, బయటకు అలాగే వెళ్ళాలి. చాలా హైట్ కట్టుకుంటా సార్, చూసుకోండి. ఓకే, ఇదంతా కాల్షియం డిపాజిట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇదంతా కడపనా, కడప బండ్లు. మంచి బ్లో అవుతా ఉండాలి. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇವ್ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಣ್ಣಿದು. చూసుకుంటా బురదుంది, బంకమన్ను. ఎలా ఈ టార్చ్ అయ్యి టార్చ్ అయ్యి చేత కొడుతుంది. ఓకే, కొన్ని రూట్స్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ వచ్చి క్రియేట్ చేస్తాం. అవసరం కల్టివేషన్ మనం ఇప్పుడు ఎంత కింద ఉన్నాము? దాదాపు 75 feet 80 feet బిలో. 80 feet బిలో ఉన్నాము. 80 feet below. Taking a video, right? You can cover us also. What? You can cover us also. Taking a video, right? ఇది ప్రోమో పోతుంది, ఇది ప్రోమో పోతుంది. ఇదే ఒక పార్ట్ వీడియో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఉన్నానా, వెళ్ళిపోతున్నా. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಯಾ ಬಜಾರ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కోటిలింగ శివలింగ ఆకృతులు వచ్చాయని కోటిలింగాలు అంటారు. ఇక్కడ సీ లెవెల్ టు 90 feet బిలో ద గ్రౌండ్ లెవెల్స్. ఓకే, అండ్ అవుట్ సైడ్ వెహికల్స్ పార్కింగ్ ఏరియా తీసుకున్నాం. అవును, దానిపైన ఉన్నా.
ಕೋಟಿಲಿಂಗಾಲ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಚೀಕಟಿ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪಾತಾಳ ಗಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈರಲ್ ಸ್ಟೇರ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫೋನ್. వాట్ హ్యాపెండ్? నథింగ్. పడ్డారా? ನೀವು ಹೋಗೋದು ನೀವು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ? ಡೌಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. డౌటేనో నిమ్ಗೆ ఏమన్నా కూకోనిస్ పదరాలే వస్తానండ్రా అయితలేదు. ರಾಮ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಳಿ ಹಂಗೆ, ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ಟೇರ್ಸು. ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ తీరాలే. ఉన్నిరా, ఉంటే ఉంటుంది. కేర్ఫుల్. ಬಂದೇನೋ? ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. అయినమ్రా? ఎటన్నా చేతన్? పాతాళ గంగా సైడ్ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. కేర్ఫుల్. ಹೋಗೋಣ. ಎಷ್ಟು 3 feet ಇದೆ. ఈ చేతులు పట్టుకొని సైడ్లా రాళ్ళు పట్టుకోరండా. ఓకే, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಟರ್ ಕೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. వెళ్ళిపోను ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా స్ప్రింగ్లో దీనికి వెళ్ళిపోతుందా? ఇప్పుడు మనం ఇలా వెళ్ళాలా? మనం ఇలా ಅಯ್ಯೋ, ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರು. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ స్ప్రింగ్ వాటర్, మామూలు బోర్వెల్ వచ్చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంది. అది చెప్పండి. వద్దా? 100 feet డౌన్ వచ్చాము. ఎప్పటికీ వాటర్ పెట్టారు. ఓకే, ఇదంతా ఎక్కడంతా రాలేము. అది లింగ ఏమో ఉంది కదా, శివలింగం చాలా చెరువు తెచ్చిందని కూడా డెవలప్మెంట్ ఇస్తారు. ఇలాంటి క్యాన్సర్ డిపార్ట్మెంట్ న్యాచురల్ ఫార్మేషన్. సార్ ఈ కేవ్ అంతా ఎక్కడ పోతుంది సార్? ఈ కేవ్ వాటర్లో 3.5 మాత్రం ఉంటుంది. అన్ని కలుపుకొని డిఫరెంట్ రూట్స్ కలుపుకొని ఎక్స్ప్లోర్ చేయలే కదా. కొన్ని ఏరియాలు మేము కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేము సార్. ఓకే. ఇక్కడ నీళ్ళు ఉంది. డబల్ లేయర్ అయింది సార్. ఇక్కడ పైన తోటి ఒక లేయర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక లేయర్ ఉంది. వాటికి కొన్ని పొరలు డివైడ్ అయిపోయినాయి అర్థం సార్. పొరలు కొన్ని డివైడ్ అయిపోయినాయి. అవును సార్. వాడికి ఇది రైనీ సీజన్లో వాటర్ అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు అనుకుంటా.
ఇందాక వర్షం టైంలో కాదు అప్పుడు ఫామ్ అయినప్పుడు ఎస్ ఫస్ట్లో పూర్వం ఎక్కువ వాటర్ వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి కాబట్టి ఫ్లోయింగ్ ఎక్కువ ఉండేది. అదేం సార్ అది వాళ్ళతారా ఏమో వేసినారు? వేసినారు సార్, మేమంతా నెట్ అట్లా డెకరేషన్ చేసినారు. ఓకే. ఇంకా లేదు సార్, ఇక్కడ వెళ్ళే కొద్దీ ఫుల్ నేరం ఉంటుంది. లైటింగ్ వరకే మనకు వైడ్గా ఉండేది, ఆ తర్వాత చాలా నేరం. ఫుల్ 3 కిలోమీటర్ యాక్సెస్ లేదా తీసుకొని వెళ్తే ఇలా కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా రాలేదు సార్. వాళ్ళకే కష్టం. వాళ్ళకే కష్టమా? మీరు వెళ్ళగలరా? వాళ్ళు ఎలా యాక్సెస్ చేశారు 3 కిలోమీటర్స్? ఆక్సిజన్ ట్యాంకులు పెట్టుకున్నాం సార్. ఇది రూటు ఇది ఆల్రెడీ మనం వెళ్ళాం అట్లా రైట్ సైడ్ ఇట్లా మనం వచ్చిందారు సార్. అవుట్, ఇది అవుట్ సార్. ఇది ఇది అవుట్. ఓకే. అంటే మనం అట్లా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోయాము. అట్లా పోయి తిరిగి వచ్చాం. కరెక్ట్. ఈత ఉంది చూడు, ఇతవా మనము ఇది తీసుకోండి కదా ఫోటో దాన్ని. పైనకి వస్తా చల్లగా అవుతా ఉంది కదా. పైన ఉన్నాం కదా. మీరు కింద కదానే మనం వచ్చింది పైనకే. ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ತಲೆ ಹುಷಾರು. ಇಳ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇಳ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೂಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೇಮ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಕೇವ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಇದೆ ಕಾಂಗೋ ಗಾಂಡಿ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೇವ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾರೋ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೋರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಂಟಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕೇವ್ ಅಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜರಮಲಿಗಿ ಅಂತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಾ ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಚ್ ಬಂದು ಮಂಟಪ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಮಂಟಪ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. లాస్ట్ టైం ఇట్కే లాస్ట్ ఈ పెద్ద ఆలు చూడే ఇట్కే లాస్ట్ వచ్చింది. ಇದು ಗೋಪುರ ಥರನೇ ಇದೆ ಸೇಮ್, ನೀರು ಹರಿದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂಪರ್. So this is the end of Bellam Caves. We are going out now. Yeah. That's it. Everything done. We are going out. ಸರ್ ಇದೇ ಮುಂದೆ ಆರ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್. ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಕೆ ಆರ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಆರ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್. వచ్చి లాస్ట్ టైం వెళ్ళిపోయాం లక్ష్మి. కరెక్ట్. లాస్ట్ టైం ఇక్కడ దాకా వచ్చి వెళ్ళిపోయాం. వాళ్ళు భయపడ్డారు.
17th వచ్చింది. సార్ మేము యాగంకి వెళ్తప్పుడు అంత వేలోనే నవాబ్ బంగ్లా అది నవాబ్ గెస్ట్ హౌస్ అనమాట. అంటే చుట్టూ అరుంధతి సినిమా చూసాను దాంట్లో హాల్ ఉంది చూడు. అవును సార్. అరుంధతి కోట అక్కడే తీసేది. బట్ అక్కడ లోపల వదులుతాం కదా, లోపలికి ఎంట్రన్స్ లేదు, చుట్టూ ఆర్కిటెక్చర్ చూడొచ్చు అన్నమాట. ఉంది వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరం పడుతుంది అంటే అంత వే బిసైడ్ ద రోడ్, అంటే ఎక్కువ దూరమే లేదు. ఇక్కడ యాగంటి నుండి 5 కిలోమీటర్స్ బిఫోర్. యాగంటిలో స్టే చేయడానికి ఉన్నాయి సార్, మామూలుగా రోడ్స్ ఉన్నాయి. ఏమంటే కోనేరులో స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు లేదో తెలియదు. బాగుంది సార్. యాగంటి దగ్గర కోనేరు ఉంది. స్వామి దగ్గర కోనేరు మనం స్విమ్మింగ్. ఓకే, స్విమ్మింగ్ పూల్ ಬೆಲ್ಲಿನ ಕೇವ್ಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ. 2-3 ಹತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹತ್ರ ಸಾಕಾರ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿವರ್ ಸೋರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಪದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್. ಈ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾತ್. ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಪಾತ್ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಪಾತ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ದಾರಿ, ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪಾಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಬಂದು ಮಂಟಪ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕೋಟಿಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಗೈಡನ್ನು ಕೇಳಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಗೈಡನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅವರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಪಾತ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಂಗೋಗಿ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ, ಗೈಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಚೇತನ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್.